कलयुग के अंदर न जाने अभी कितने घोर पाप देखने बाकी है। न जाने इंसान हैवानियत की कितनी हदें पार कर सकता है। खून के रिश्ते में भी इंसान कैसे अमानवीय व दुष्कृत्य करने से पहले एक बार भी क्यों नहीं सोचता। जालंधर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। हैवानियत की एवं दरिंदगी की सबे हदें पार करते हुए अपने से 9 साल छोटी सगी बहन के साथ एक भाई कई साल तक बलात्कार करता रहा। प्राप्त जानकारी अनुसार जालंधर की एक मासूम लड़की जब उसकी आयु केवल 11 साल की थी, उसका सगा भाई जो कि उससे 9 साल बड़ा है उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। मौजूदा समय में लड़की की आयु लगभग 16 साल की है। उसका भाई इस समय मलेशिया में रह रहा है। 2 साल तक जब उसका भाई मलेशिया में रहा तब मासूम लड़की किसी तरह खुद को सुरक्षित महसूस करके अपने घर में ही समय काटती रही। मगर कुछ दिन पहले जब उसे इस बात की जानकारी मिली कि उसका सगा भाई मलेशिया से भारत वापस आ चुका है, एक बार फिर से उसके दिल का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी है। सारा दिन मासूम लड़की घर में अलग अलग कोनों में छुपकर दुखी रहने लगी है। उसे इस बात का भय सताने लगा कि जैसे ही उसका भाई विदेश से वापस आएगा एक बार फिर से वह काम शुरू हो जाएगा जिसके बारे में केवल सुनने से ही उसकी रूह कांप उठती थी। ऐसे में जिस मासूम के ऊपर हैवानियत और दरिंदगी की सारे हदें पार करते हुए सगे भाई द्वारा ऐसा कुकृत्य कई सालों तक होता हो, अब एक बार दोबारा से उन्हीं परिस्थितियों में आने को सोचते ही मासूम घबरा जाती है। एडवोकेट सिमरजीत कौर ने बताया कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि 25 मई को स्टेट चाइल्ड कमीशन की तरफ से उनके पास एक मैसेज आया जिसमें इस बात की जानकारी दी गई उक्त मामले में पुलिस द्वारा FIR और दर्ज कर ली गई और बच्ची को भी रेस्क्यू करके उसे चाइल्ड केयर में भेज दिया गया है। मगर जब वह जालंधर पहुंचे तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन और FIR दर्ज की गई और ना ही बच्ची को अभी तक चाइल्ड केयर भेजा गया। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार ऐसे मामलों में जब किसी भी बच्ची को रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है तो पुलिस कर्मचारी सादी वर्दी में जाते हैं, मगर इस मामले में महिला पुलिस कर्मचारी बकायदा तौर पर वर्दी पहनकर बच्ची के घर पहुंची और बाद में उसे अपनी एक्टिवा पर बैठाकर ले गई। बच्ची को सोमवार से थाने में ही रखा गया है, जबकि कानूनन उसे तुरंत चाइल्ड केयर भेजा जाना अनिवार्य है और किसी भी सूरत में बच्ची को थाने नहीं लेकर जाया जा सकता। जालंधर से कैमरामैन गौरव के साथ सुखविंदर बग्गा की रिपोर्ट। स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ डिटेल ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਲੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਢਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਝੂਠ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। IO ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਲਾਅ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਐਦੀ ਮਤਲਬ ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਰੇਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਭਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹੀ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੈਡਮ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਜਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ACP ਸਾਹਿਬ 22 ਹੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ DA ਲੀਗਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 156 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ? ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਸਕਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਛੁਡਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਰ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਤਾਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ACP ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਾ ਕੇ DA ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕਮਲ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਵਾ, 144 ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਪ ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦਿਓ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਬਣੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਰਾਤ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਰਾਤ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਰਦੀ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਦਵੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਘਰ ਤੋਂ ਛੱਡ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੜਕੀ ਸੀ ਮਾਈਨਰ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਬਿਆਨ